संयुक्त खेती में, सेंद्रीय व्यवसाय में जब कंपोस्ट खाद बनाते हैं या वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसमें गोबर होता ही है। సేంద్రియ మరొక వైపు సేంద్రియ వ్యవసాయంలో అందులో వర్మి కంపోస్ట్ మనకు చాలా మంది వచ్చి ఊర్లలో కూడా అమ్ముతుంటారు. వర్మి కంపోస్ట్ల పేరుతో దాన్ని కూడా అమ్ముతున్నారు. అందులో కూడా ఆవు పేడ ఉంటుంది కదా, ఆవు పేడతోనే వర్మి కంపోస్ట్ తయారు చేస్తున్నారు. वैदिक कृषि में पंचगव्य दशगव्य बनाते गोबर होता ही है। వైదిక కృషి పంచగవ్య దశగవ్య ఏదైతే తయారు చేస్తున్నారో అందులో కూడా ఆవు పేడనే ఉంటుంది. इसका मतलब सारी पद्धतियां क्या है? गो आधारित है। तो कौन सी गो आधारित? దాని అర్థము అన్ని పద్ధతులు కూడా జైవిక ఏవేవైతే కృషి అని పేర్లతో వస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా గో ఆధారితంగానే ఉన్నాయి కనుక ఇదంతా గో ఆధారిత అయింది కానీ మిగతా కృషి అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి. गो आधारित कृषि का मैंने अभ्यास किया, तुलनात्मक अनुसंधान किया, अंत में मुझे मालूम पड़ा कि रासायनिक कृषि में अगर आपको 1 एकड़ में 20 क्विंटल उपज मिलती है, अगर वो 20 क्विंटल 1 एकड़ में उपज आपको गो आधारित कृषि में गोबर का खाद डालकर लेना है, तो 1 साल में हर साल 1 एकड़ में 20 बैलगाड़ियां गोबर का खाद डालना ही पड़ेगा। इसका मतलब है 10 मीट्रिक टन गोबर का खाद डालना ही पड़ेगा। నేను ప్రయోగం చేసి చూశాను. గో ఆధారిత దాంట్లో ఆవు పేడ ద్వారా మనము రసాయనిక ఎరువుల ద్వారా పండించినప్పుడు ఒక ఎకరంలో 20 క్వింటాళ్ళు కనుక వస్తుంది అని అనుకుంటే ఆ 20 క్వింటాళ్ళ పంట మీకు ఈ ఆవు ఎరువుల ద్వారా రావాలనుకుంటే ఒక ఎకరానికి 20 ఎడ్ల పెండ అవసరం అవుతుంది. దాన్ని బట్టి మనం లెక్కిస్తే ఎంత పెంట ఎంత ఎరువు కావాల్సి వస్తుంది, అది ఎట్లా సాధ్యం అవుతుంది. 1 एकड़ में 20 बैलगाड़ियां गोबर खाद, 20,000 रुपए कम से कम कीमत कौन सा किसान कर सकता है? ఒక ఎకరానికి 20 ఎడ్ల బండ ఎరువు వేయాలంటే 1000 రూపాయలకు ఒక ఎడ్ల బండి అనుకున్నా, ఎకరానికి 20 ఎడ్ల బండి అంటే 20,000 రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ఈరోజు ఏ రైతు దాన్ని భరించగలుగుతాడు? अगर 1 एकड़ में गोबर का खाद 20 बैलगाड़ी डालना है तो 10 गाय डालना पड़ेगा देशी। ఒక ఎకరంలో ఒకవేళ 20 ఎడ్ల బండ ఎరువు వేయాలనుకుంటే ఎన్ని ఆవుల్ని పెంచాల్సి ఉంటుంది. और पूजा करने के लिए देशी गाय नहीं है, పూజ చేయడం కోసం దేశీ ఆవులు లేవు. कहां से लाएंगे गाय? ఇన్ని ఆవుల్ని ఎక్కడి నుంచి తెస్తాం? इसका मतलब है देश को गुमराह करे, मूर्ख बना रहे हैं। ये गो आधारित कृषि गो आधारित कृषि क्या है? गो आधारित कृषि सपने में भी संभव नहीं है। దీని అర్థము దేశ ప్రజలందరినీ రైతులందరినీ ఒక గుమ్రాడ్లో ఒక భ్రమలో ముంచేస్తున్నారు. ఇది కలలో కూడా సంభవం అయ్యేటువంటిది కాదు గో ఆధారిత కృషి. दूसरी बात, మరో మాట, गो आधारित कृषि में गोबर का खाद डाला जाता है। सेंद्रीय व्यवसाय में कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है। नॉन एडिबल ऑयल के और खाद्य खलियां डाली जाती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। ये जो सारे सेंद्रीय खाद है, चाहे गोबर का खाद हो, कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो या खलिया हो, कोई भी, उनमें 2 प्रकार के संयुग होते हैं। एक होता है कार्बन समृद्ध संयुग, कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड। दूसरा होता है प्रोटीनस संयुग में प्रोटीनस कंपाउंड, नत्र संयुक्त कंपाउंड। 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड, नाइट्रोजन सैचुरेटेड कंपाउंड। 2 प्रकार के कंपाउंड इन खादों में होते हैं। ఈ గోదావరిత కృషిలో వాడుతున్నటువంటి ఇది కానీ ఆవు పేడ కానీ అలాగే కంపోస్ట్లు కానీ వర్మి కంపోస్ట్లు కానీ మనం తినకూడనటువంటి మానవుడు తినలేనటువంటి ఆయిల్ కేక్స్ కానీ వాడుతున్నారు. ఇవన్నీ కూడా సేంద్రియ ఎరువులే. इसमें टेक्निकली वर्ड्स आपने बोला कार्बन, इसमें क्या होता है? तो आगे आएगा ना, क्यों आप उतावले हो रहे हो? मुझे बोलने के लिए वो साइंटिफिक वर्ड्स को तेलुगु में कन्वर्ट नहीं कर सक रहे. ठीक है, कार्बन साचा उस कार्बन समृद्ध संयुक्त,
स्वरूप माने कंपाउंड, కాంపౌండ్ समृद्ध माने सैचुरेटेड, जिसमें अधिक मात्रा में, कार्बन माने कार्बन మారిపోతాయి అందులో ఉండేటువంటి. అది సైన్స్ లో అయితే అంతగా తెలియదు, మన రైతులకు తెలియాల్సింది తెలిస్తే చాలు దీని వల్ల ఏం జరుగుతుందని. जब ये सारे खाद भूमि में जाने के बाद उन खादों को नमी मिलती है, पानी मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, तो पहला हमला एक्टिनोमाइसिटिस जीवाणु करते हैं. कौन करते हैं? जीवाणु. एक्टिनोमाइसिटिस जीवाणु. तो क्या करते हैं? एक्टिनोमाइसिटिस जीवाणु एक कार्बन समृद्ध जो स्वयं है उसका विघटन करते और कार्बन को मुक्त करते हैं. सूक्ष्म जीवुలు एक्टिनोमाइसिटिस जीवाणु ఎప్పుడైతే నీళ్ళలో ఇది కలిసినప్పుడు ఆ యాక్టినో మైర్గానిక్ అనే జీవాణు ఉత్పత్తి జరిగి అది విఘటన చెంది దాంట్లో నుండి కార్బన్ అనేటువంటి వాయువుల్ని చిమ్ముతుంది. तो कार्बन मुक्त हुआ. ये कार्बन भूमि में नहीं होता, वो काम नहीं करता क्योंकि हवा से लिया है पत्तों ने. तो ये कहाँ जाता है? हवा में जाता है. అది గాలి నుంచి తీసుకున్న ఆకులు గాలి నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఆ కార్బన్ ముక్తి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే మళ్ళీ గాలిలోకి వెళ్ళిపోయింది. ये कार्बन अकेला नहीं रहता, वो यूपीएनडी के तहत करता है. क्या करता है? हवा का प्राण वायु और कार्बन का संयुक्त क्या होता है? कंपाउंड बनता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मित होती है. అందువల్ల ఆ రెండు ఏవైతే విఘటన జరిగినటువంటి వాయువుల్ని వెదజల్లినాయో అవి రెండు కలవడం వల్ల గాలిలోకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెదజల్లబడుతుంది. ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होने के बाद 120 साल खत्म नहीं होता, हवा में रहता है. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నిర్మాణం జరిగి గాలిలో కలిసిన తర్వాత పైన 120 సంవత్సరాల వరకు అది పోదు, అది అలాగే ఉంటుంది. ये कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह है. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहा है. సో ఇవి ఎప్పుడైతే గాలిలో కలిసి పైకి వెళ్ళిపోయినాయో ఇవి హరిత వాయువులు ఏవైతున్నాయో కలవడం వల్ల ఇవన్నీ కలిపి పరిణామ స్వరూపం ఏమిటంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది భూతాపం అనేది పెంచుతున్నాయి. यानी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम ये गो आधारित कृषि कर रही है और सेंद्रीय व्यवसाय कर रहा है. దీని అర్థము ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కి పెంచేటువంటి కార్యక్రమం మనం వ్యవసాయం అనుకున్నాం కదా, అందులో ఈ రెండు వ్యవసాయాలు గో ఆధారిత వ్యవసాయము ఈ సహజ వ్యవసాయం అనేది ఈ రెండిటి వల్ల మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ కు కారణం అవుతున్నాం. वैश्विक तापमान वृद्धि, భూ వృద్ధి, తర్వాత వాతావరణ మార్పులకు. अब जो ये नाइट्रोजन सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, नत्र समृद्ध संयोग होते हैं, उन नत्र समृद्ध संयोग होते हैं, उनका भी विघटन एक्टिनोमाइसिटिस करते हैं. ఈ నత్ర సమృద్ధి దీని విఘటన వల్ల కూడా ఈ హరితం వైపు బయలుదేరుతుంది. ఇది కూడా इस विघटन से अमोनिया पैदा होता है. దాంతో అమోనియా అనేటువంటి వాయువు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ये अमोनिया भूमि में फैलता है. అమోనియా భూమి మీద పొరలుగా మనం అంటాం కదా మన భూమి. ये अत्यंत जहरीला है, खतरनाक आतंकवादी है. ఇది అత్యంత భయంకరమైనటువంటి ఆటంకవాది. जड़ों को उसका कोई लाभ नहीं है. దానివల్ల మొక్కల వేర్లకు ఏ విధమైనటువంటి లాభం లేదు. इसलिए ईश्वर ने क्या एक व्यवस्था की कि अमोनिया का रूपांतर नाइट्रेट में कर दिया. అందుకనే భగవంతుడు ఒక విషయాన్ని ఏం దానికి ఇచ్చారంటే దీన్ని అమోనియా నుంచి रूपांतरण చెందింది, नाइट्राइट को रूपांतरण చెందింది. अमोनिया का रूपांतर नाइट्राइट में करने का ठेका ईश्वर ने जीवाणु को दिया, जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास जीवाणु और नाइट्रोकॉकस जीवाणु. దీని పనిని ఈశ్వరుడు సూక్ష్మ క్రిములకు ఇచ్చాడు, దాని పేరు नाइट्रोसोमोनास जीवाणु, नाइट्रोकॉकस जीवाणु. ये अमोनिया का रूपांतर क्या करते हैं? नाइट्राइट में करते हैं. దాన్ని नाइट्राइट కి మారుస్తాయి. ये नाइट्राइट भी खतरनाक आतंकवादी है, तो भगवान बोलते इसको भी नहीं रखना है, इसका भी रूपांतर करना है. तो नाइट्रोबैक्टर नाम के जीवाणु और पेनिसिलियम फंगस ये नाइट्रेट का रूपांतर नाइट्रेट में करते हैं, NITRAT. ये अर्थम
మీ అందరికి అర్థమైంది కదా సార్ చెప్తుంది समझ गए। और ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट जड़ों को नाइट्रोजन केवल नाइट्रेट के रूप में ही लेते हैं। ఈ నైట్రేట్ మొక్కల వేళ్లకు నైట్రోజన్ రూపంలోనే అందిస్తుంది। लेकिन जितना नाइट्रेट तैयार होता है उसका 10% केवल जड़ें उठाती है। దాంట్లోకి వెళ్ళి ఎంతైతే తయారైతుందో అందులోకి వెళ్ళి 10% మాత్రమే మొక్కలు తీసుకుంటాయి। अगर वहाँ पानी नहीं है तो भूमि में रहते हैं। और भगवान कहता है कि ये भी खतरनाक जड़ है क्योंकि ये महाआतंकवादी है नाइट्रेट। तो क्या करता है, नाइट्रेट का रूपांतर मुक्त नत्र वायु में नाइट्रोजन में करने का ठेका ईश्वर ने जीवन को दिया है, जिसको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग మైక్రోకాకస్ బ్యాక్టీరియా, లంబా నామ్ है। ఎంతమంది మనకు పురాణాలన్నీ గివే చెప్పినాయి। ఎంతమంది రాక్షసులు ఏ రూపాల్లో వస్తారో ఆయా రూపాలలో ఆయన దానికి దారి చూపిస్తాడు। ఇప్పుడు ఈ సూక్ష్మాణువులు కూడా రూపాంతరం చెంది ఈ నైట్రిఫైడ్ బ్యాక్టీరియాని ఇది కూడా ప్రమాదం కనుక దానికి కూడా నాశనం చేయడానికి దానికి ఇంకొక రూపాంతరాన్ని తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టాడు। నైట్రేట్ का रूपांतरण डीनाइट्रीफाइंग माइक्रोकॉकस बैक्टीरिया मुक्त नाइट्रोजन में करते। ये मुक्त नाइट्रोजन हवा में आता है, हवा में अकेला नहीं रहता, उसका प्यार ऑक्सीजन से होता है, प्राणवायु से होता है। तो हवा में ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संयुक्त बनता है, जिसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और हवा में जाता है। ఇది కూడా కష్టమే, ఇది కూడా ఈ సైన్స్ పదాలన్నీ మీకు అర్థమవుతున్నాయా? నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ తో కలిసి అది కూడా అక్కడికి नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ఇక్కడికి వచ్చిన మళ్ళీ ఈ నైట్రైట్ ఆక్సైడ్ హరిత వాయువుగా మారి ఇది మళ్ళీ ఓజోన్ పొరకు చిల్లులు పడ్డదనుకుని ముందు చెప్పుకున్న దగ్గరికి కారణం ఏమిటంటే ఇవన్నీ కారణమైనాయి। इसका मतलब है ये नाइट्रस ऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, विनाश कर रहा है, ये कहां से आ रहा है? गो आधारित कृषि से आ रहा है, सेंद्रीय व्यवसाय से आ रहा है। ఇప్పుడు అంత ప్రమాదకరమైనటువంటి హరిత వాయువు ఉత్పత్తి జరిగి నాశనం ఏదైతే జరుగుతుందో దానికి మూల కారణం ఏమిటంటే మనము ఈ గోదావరి ఆధారిత వ్యవసాయం ద్వారా సేంద్రియ వ్యవసాయం ద్వారా ఏదైతే వాడినామో దాని దుష్పరిణామమే ఈ హరిత వాయువుగా మారి గ్లోబల్ వార్మింగ్ కు కారణమైంది। गोबर खाद का खड्डा, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का ढेर, इनमें विघटन क्रिया नहीं होती, इनमें सड़ने की क्रिया होती है। ये सड़ने की क्रिया जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए ऐसे राक्षस जीवाणु करते हैं। तो మనం గ్రామాలలో ఎరువుల కోసం గుంత తవ్వి అందులో ఎరువు వేస్తాము। ఈ ఎరువులలో వారు చెప్పినటువంటి ఆ कौन सा नहीं है, ये खड्डा में ये गोबर है, जो गोबर खाद का खड्डा होता है, हाँ उसमें कंपोस्ट का हीप होता है, कंपोस्ट का होता है। इनमें विघटन क्रिया नहीं होती, डिकम्पोजिशन नहीं होता, इसमें स्पॉइलिंग यानी सड़ने की क्रिया होती है, सड़ने की क्रिया होती है, सड़ने की అంటే కూలిపోతాయి। ఇందులో ఒకటేం పోయి కంపోస్ట్ మనమేం పోయి మాగబెట్టినప్పుడు అందులో విఘటన క్రియ అనేది జరగదు। రెండిట్లో ఒకటేం పోయి పేడ కుప్పలలో జరగదు, రెండోది కంపోస్ట్ కుప్పలు వేస్తాం। ఇవేం పోయి పెండ కోసం తవ్వినటువంటి గుంతలు కానీ ఈ కంపోస్ట్ కోసం తయారు చేసినటువంటి ఈ కుప్పలలో కానీ విఘటన క్రియ అనేది జరగదు। ये सड़ने की क्रिया मिथुन नाम का एक राक्षस जीवाणु करता है, जो सड़कर मिथेन की निर्मित करता है विशाल मात्रा में। ఇది కుళ్ళిపోతుంది, కుళ్ళిపోవడం వల్ల అందులో నుంచి మళ్ళీ వచ్చేటువంటి వాయువు మిథేన్ వాయువు అనేటువంటి ఒక దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, దాన్ని పైకి పంపిస్తుంది। एक बार मिथेन उत्सर्जित होगा 20 साल हो जाता है, खत्म नहीं होता। ఒక్కసారి మిథేన్ అనేటువంటి వాయువు ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోతే 20 సంవత్సరాల వరకు అది మార్పు చెందదు। और ये मिथेन वायु ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। మళ్ళీ ఈ మిథేన్ వాయువు ఈ హరిత వాయువుతో కలవడం వల్ల మళ్ళీ అక్కడ ఓజోన్ దగ్గర ఇబ్బంది పెడుతుంది, దెబ్బతీస్తుంది। ఇదే మనకు గ్లోబల్ వార్మింగ్ గా మారుతుంది। इसको उत्सर्जित करने वाली गो आधारित खेती है और सेंद्रीय व्यवसाय है।
దీన్ని పెంపొందిస్తున్నటువంటిది మళ్ళీ గోవుల ఆధారిత వ్యవసాయము, సేంద్రియ వ్యవసాయం. किस अधिकार से आप उसका प्रचार कर रहे हो? किस अधिकार से? आपको विज्ञान मालूम नहीं और आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो, देश को गुमराह. ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए. ఏ అధికారంతో మీరు ఈ వ్యవసాయాలు చేయమని రైతులకి ఉద్బోధన చేస్తున్నారు? దీనివల్ల ఇంత వినాశనం జరుగుతుంటే, దీనివల్ల ప్రపంచ పర్యావరణ వ్యవస్థకు ఇంత ఇబ్బంది కలుగుతుంటే మీరు వీటిని చేయమని చెప్పేసి రైతుల్ని ఎట్లా ప్రోత్సహిస్తారు? इतने में जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आप डालते हो सेंद्रीय व्यवसाय में, उसमें कैडमियम होता है, आर्सेनिक होता है, मर्क्यूरी लेड होता है, शीशा होता है और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो अत्यंत खतरनाक जहरीले होते हैं. ఇందులో కూడా మీరు వేయడం వల్ల ఈ దీంట్లో అన్ని లోహాలు వారు చెప్పినటువంటి అన్ని లోహాలు, సీసము, సార్ మీరు చెప్పాలి, మెర్క్యూరీ, లేడ్ అంటే సీసము, ఎన్ని రకాల లోహాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి. और जब ये सारे जड़ें सोखती है, हमारे भोजन में आते, भोजन में से हमारे शरीर में जाते, हमारी प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर बनाते और धीरे से कैंसर, डायबिटीज हमारे घर में प्रवेश करते. ఈ ప్రమాదకరమైన లోహాలన్నీ కూడా మొక్కలు వేళ్ల ద్వారా తీసుకొని మనం తినేటువంటి తిండి గింజలకు, పళ్ళకు, ఫలాలకు, కూరగాయలకు అందించడం వల్ల అది మెల్లగా మన శరీరంలోకి చొప్పించబడుతుంది. తద్వారా మళ్ళీ క్యాన్సర్ అనేటువంటి రుగ్మతలకి మనం గురి కావాల్సి వస్తుంది. सेंद्रीय व्यवसाय में, गोवर्धन कृषि में उत्पादन निरंतर घटता है और लागत का मूल्य. వ్యవసాయం ద్వారా మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టు ఏ విధంగా అయితే దోపిడీ జరుగుతుందో, ఏ విధంగా అయితే నష్టం జరుగుతుందో, ఈ గో ఆధారిత వ్యవసాయంలో కూడా, ఈ సహజ వ్యవసాయంలో కూడా, సేంద్రియ వ్యవసాయంలో కూడా అంతకంటే ఎక్కువ నష్టాలే సంభవిస్తున్నాయి. इसका मतलब है ये सेंद्रीय व्यवसाय गो आधारित कृषि उत्पादन घटा रहा है, हमें जल खिला रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, उससे हम इतना सारा भुगत रहे. तो मुझे बताइए, इसको आगे बढ़ाना है या बैन करना है? क्या करना है? समझ में आ गए. ఈ గోదా ఆధారిత వ్యవసాయము, సేంద్రియ వ్యవసాయము, రసాయనిక వ్యవసాయము ఇవన్నీ కూడా మనను విషంలోకి చిమ్ముతూ, విషాన్ని పండిస్తూ, విషాన్ని తింటూ, గ్లోబల్ వార్మింగ్ కి, ఈ భూతాపాలకి ఇన్నిటికీ గురి చేస్తుంటే వీటిని మనం కొనసాగించాలా లేదా నిషేధించాలా? सुभाष पालेकर कृषि में गोबर खाद डालना ही नहीं है. సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో మీరు ఆవు పెండ వేయాల్సిన పనే లేదు. कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डालना ही नहीं है. వర్మి కంపోస్ట్ వేయాల్సిన పనే లేదు. खलिया डालना ही नहीं है. పిండి మనం చెక్కలు అంటాం కదా, ఆ చెక్కలు వేయాల్సిన పనే లేదు. वो हड्डी का खाद भी नहीं डालना है. వేరే ఎరువులు ఏది వేయాల్సిన పని ये లేదు. मछली का खाद भी नहीं डालना है. చేపల వ్యర్థ పదార్థాలు కూడా వేయాల్సిన పని ये లేదు. मुर्गी का खाद भी नहीं डालना है. కోళ్ళని కోసి వాటి వ్యర్థ పదార్థాలు కూడా వేయాల్సిన పని లేదు. कुछ भी नहीं डालना है. సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో మీరు ఏమీ వేయాల్సిన పని లేదు. क्योंकि जो कृषि वैज्ञानिक बता रहे, झूठ गुमराह कर रहे कि खाद्य का खाद्य होते, भोजन होते, ये 100% झूठ बोल रहे, गुमराह कर रहे हैं. ఎందుకంటే ఏ కృషి వైజ్ఞానికులు, శాస్త్రవేత్తలు చెప్తుందంత అబద్ధము. మొక్కలకు కాదు అంటే ఎరువులు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటున్నారు. దాని అవసరం లేనే లేదు. आज तक हर कोई आया बोलता है खाद डालना ही पड़ता है, भोजन है. सुभाष पालेकर ऐसा पागल किसान है, बोल रहा है इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो भोजन ही नहीं है. సుభాష్ పాలేకర్ ఒకడే పిచ్చివాడు కనుక మొక్కలకి ఆహారం అవసరం లేదని అంటున్నాడు. వీడు పిచ్చివాడు అనేటువంటి దృష్టితో అందరూ చూస్తున్నారు. क्योंकि हम मानते हैं कि भूमि अन्नपूर्णा है. ఎందుకంటే మనందరం విశ్వసిస్తాము భూమాత అన్నపూర్ణ. केवल भूमि में जो है वो पका हुआ नहीं है. पकाने का काम जो को सौंपा ईश्वर ने, उनको मार डाले, जीवाणु को मार डाले. కేవలం చేయాల్సింది ఏంటంటే తిండి గింజలని వండి పెట్టేటువంటి పనిని భగవంతుడు ఏ జీవాణువులకైతే ఇచ్చాడో ఆ జీవాణువుల్ని సంరక్షించడమే మన పని. सुभाष पालेकर कृषि कहती है कि कोई भी गोबर किसी भी जड़ों का खाद्य नहीं है, भोजन नहीं है.
ईश्वर ने सब व्यवस्था कर दिए, हमारे लिए कुछ बचा कर छोड़ा ही नहीं है। ఎందుకంటే భగవంతుడు సుభాష్ పాలేకర్ కృషి ఏం చెప్తుందంటే మొక్కలకి మనము బయట నుంచి ఆహారం ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు. భగవంతుడు సృష్టికర్తనే వాటి సృష్టిని చేసి ఉన్నాడు. దీన్నే ఇది నమ్ముతుంది. केवल पकाने वाले जीवाणु हमें मुंह में डालना है. కేవలం వండి పెట్టేటువంటి పనిని భగవంతుడు వేటికైతే అప్పచెప్పాడు ఆ సూక్ష్మ జీవాణువుల్ని సంరక్షించడమే మన పని. और देशी गाय के 1 ग्राम में कम से कम 300 करोड़ जीवाणु होते हैं. ఇప్పుడు వచ్చాడు సార్. దేశీ ఆవు పేడలో 1 గ్రాము కేవలం 1 గ్రాము పేడలో 350 కోట్ల జీవాణువులను పెట్టాడు భగవంతుడు. सुभाष पालेकर कृषि में अगर 1 एकड़ में आपको भूमि को सजीव बनाना है, यानी वो कैटर बोलते हैं ना, खाना पकाने वाली भूमि में छोड़ना है, तो केवल 10 किलो गोबर चाहिए 1 एकड़. సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో భగవంతుడు చేసినటువంటి దాన్ని 1 గ్రాములో 350 కోట్ల సూక్ష్మ క్రిములను భగవంతుడు పెడితే మీరు 1 ఎకరంలో పంట పండించుకోవడానికి కేవలం 10 కిలోల ఆవు పేడ అయితే సరిపోతుంది. 11 किलो की आवश्यकता नहीं है. अंतकंटे ఎక్కువ కిలోల పేడ అవసరం లేదు. क्योंकि ये जो हम जीवाणु डाल रहे हैं, जीवाणु के माध्यम से, जीवाणु भूमि में छोड़ रहे जीवाणु के माध्यम से, ये खाद नहीं है, ये जीवाणु का जामन है, जोड़न है, कल्चर है. हाँ, మనం ఏదైతే ఇప్పుడు సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో ఈ ఏం చేస్తారు సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో మనం అంతా జీవామృతం, ఏదైతే జీవామృతం తయారు చేస్తున్నామో ఘన జీవామృతము, ద్రవ జీవామృతము, ఈ జీవామృతము జీవాణువుల మాధ్యమంగా వేయడం వల్ల ఆ వండి పెట్టేటువంటి పనిని భగవంతుడు సూక్ష్మ క్రిములకు అప్పచెప్పాడు కనుక మనము ఆ సూక్ష్మ క్రిముల వ్యవస్థను సంరక్షించడమే దీని ద్వారా చేస్తున్నాం. यहाँ बैठे हुए किसान बोलेंगे भाई क्या मुल्क बना हुआ है वहां में, हम इतने बड़े किसान है, तब ट्रैक्टर से रासायनिक खाद डालते, तब ट्रैक्टर से गोबर का खाद डालते, हमारा उत्पादन घटता है और आप बोल रहे कुछ डालने की आवश्यकता नहीं, क्या मुल्क बना रहे हो? ये शायद हमें पूछने वाले यहाँ बैठे. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా మంది పెద్ద పెద్ద వ్యవసాయదారులు మేమంతా ట్రాక్టర్ల కొద్దిగా లారీల కొద్దిగా ఎరువులు మా పొలాలలో వేస్తున్నాము, రసాయనిక ఎరువులు వేస్తున్నాము, అయినా మా ఉత్పత్తులలో ఏది కావటం లేదు, మీరేం పోయి ఏమి వేయాల్సినటువంటి పని లేదు, ఈయన ఒక మూర్ఖుడు ఉన్నట్టున్నాడు అనేటువంటి ప్రశ్న మీ నుంచి నాకు రావచ్చు. अरे ट्रक से नहीं होता, बोलते 10 किलो से होता है, ये मंच वाले बोलेंगे क्या मूर्ख बना रहे हमें? మీరేమన్నా నన్ను మమ్మల్ని మూర్ఖుల్ని చేస్తున్నారా? 10 ఇన్ని ట్రక్కుల పేడతో కానటువంటి పని కేవలం మీరు 10 కిలోల జీవామృతంతో ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అని అంటారు. क्योंकि आज तक हर एक दिमाग में खाद भरा है, खाद ही डालना है, नहीं तो पौधे बढ़ते नहीं. ये मिसकंसेप्ट, ये गलत झूठ भरा गया है, इसलिए ये प्रतिक्रिया है. మనందరి మెదల్లో అనాదిగా ఏం చేశారంటే పంట పండాలంటే ఎరువులే వేయాలనేటువంటి దాన్ని మనం అందులో ముంచెత్తే కనుక మనం అలా ఉండిపోయినాం. आप बोलेंगे भाई 10 किलो से कैसे होगा? मैं उदाहरण देता हूँ. 10 కిలోలతో ఎట్లా అవుతుందని 200 लीटर दूध है. कितना लीटर है? 200 लीटर. 200 లీటర్ 200 లీటర్ల పాలు. शाम को हमारी माता 1 चमचा कर्ड जामुन के रूप में, गेहूं के रूप में डालते, कल्चर के रूप में डालते. 200 లీటర్ల పాలని మనం పెరుగు చేయడానికి ఇంట్లో మన అమ్మ, మన తల్లి, మన భార్య తోడు ఎంత పెడుతుంది? కేవలం ఒక చిన్న చెంచా తోడు పెడుతుంది. है ना? दूसरे दिन सुबह क्या बोलता है? 200 लीटर दूध का क्या बनता है? दही बन जाता है. తెల్లవారితే ఏమైతుంది? 200 లీటర్ల పాలు పెరుగుగా మారిపోతాయి. తోడు ఎంత వేసింది? కేవలం ఒక చెంచా. इसका अर्थ है अगर 200 लीटर दूध का दही बनाना है तो 1 चमचा दही केवल कल्चर के रूप में चाहिए. 1 एकड़ को सजीव बनाना है तो कल्चर के रूप में केवल 10 किलो गोबर चाहिए. దీనికి నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు.
समझ आ गए क्योंकि रोज दही खाते हैं ना। हाँ तो साथियों एक बात ख्याल में रहे, ईश्वर ने पहले गौ माता की निर्मित की, बाद में मानव को भेजा। మిత్రులారా, భగవంతుడు తన సంవిధానంలో తన రాజ్యాంగంలో మనకంటే ముందు, మానవుని కంటే ముందు గోవుని నిర్మించాడు, గోవుని యొక్క సృష్టి చేశాడు, ఆ తర్వాత మన సృష్టి చేశాడు। इसका अर्थ है गौ माता मानव निर्मित नहीं है, ईश्वर निर्मित है। దీని అర్థం గోమాత మనిషి సృష్టించింది కాదు, భగవంతుడు సృష్టి చేసింది। इसका अर्थ है गौ माता ईश्वर का संदेश वाहक है। ఇది గొప్ప మాట। గోమాత ఏంటిది? భగవంతుని సందేశాన్ని భూమిపైకి తీసుకొచ్చినటువంటి సందేశ వాహిక। అద్భుతమైన మాట। गौ माता खड़ी है, गोबर भूमि में डालती है, गोबर भूमि पर गिरता है और भूमि फैलता है, पूरी भूमि में जीवाणु फैल जाते हैं। गौ माता ईश्वर का आदेश आपको बताती है कि मेरा गोबर जैसा वैसा भूमि में डालना है, उस पर प्रक्रिया नहीं करना है, प्रोसेस नहीं करना है। గోమాత ద్వారా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి సందేశం, గోమాత పేడ వేస్తే ఆ పేడ అలా పడగానే కొన్ని వేల కోట్ల లక్షల కోట్ల జీవాణువుల సృష్టి చేసి వదిలిపెడుతుంది। అంటే ఆ పేడను యథావిధిగా ఎట్లా చేసిందో అట్లనే ఉంచాలి, కానీ దాన్ని మరో ప్రక్రియల ద్వారా మార్చకూడదు। अगर गोबर खाद की आवश्यकता होती तो गौ माता गोबर के बजाय क्या देती? गोबर खाद डालती, नहीं डालती। इसका मतलब है ईश्वर कहता है गोबर का खाद मत डालो। ఒకవేళ గోవు దాన్ని ఎరువుగా అట్లాగే వేసేది ఉంటే గోవు ఎరువుని నేరుగా అందించేది, కానీ ఇలా పేడను ఇట్లా వేసేది కాదు కదా। అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే భగవంతుడు ఆ పేడ ద్వారా అందులో ఉండేటువంటి సూక్ష్మముల వ్యవస్థని మనకు అందించాడు, కానీ నేరుగా ఆవు మనకు మాగబెట్టిన ఎరువులు ఇవ్వదు। अगर कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती, गौ माता कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट दे देती ना, नहीं डालती। అదే అవసరం ఉంటే ప్రకృతికి గోమాత వర్మి కంపోస్ట్ ని మిగతా కంపోస్ట్ ని నేరుగా ఇచ్చేది కదా। पंचगव्य की आवश्यकता तो डालती, नहीं डालती। దాని పంచగవ్య అవసరం కూడా ఉండేది కదా। गो कृपा अमृतम की आवश्यकता तो वो भी डालती, नहीं डाल रही है। కృపామృతం కూడా ఆవశ్యకత ఉంటే అట్లనే ఇచ్చేది కదా। పాలిచ్చే బదులు నేరుగా కృపామృతం ఇచ్చేది, ఇవ్వటం లేదు। वे डिकम्पोजिंग की आवश्यकता है, वो भी नहीं डालती। డీకంపోజ్ ఒక అవసరం కూడా లేదా, ఉంటే అదే ఇచ్చేది। इसका मतलब है जितने भी खाद आप बता रहे उसका कोई भी अंश भूमि में नहीं डालती। इसका मतलब है ईश्वर का आदेश बताते हैं डालने की आवश्यकता नहीं, पगड़े क्यों डालवा। ఇంకా అక్కర్లేదు నేను చెప్పాల్సింది ఆ పోలి। इसका अर्थ है गोबर का इसका अर्थ है कि ईश्वर का संदेश है कि गोबर जैसा वैसा ही डालना है, गोबर पर प्रक्रिया नहीं करना है, प्रोसेस नहीं करना है। దీని అర్థం ఏమిటంటే ఆవు పేడను ఎలా ఉందో అలాగే వేయాలి, కానీ దాని ఇతర ప్రక్రియలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు। सुभाष पालेकर कृषि में जीवामृत बनाया जाता है। सुभाष पालेकर कृषि में जीवामृत घन जीवामृत बनाया जाता है। उसमें जैसा है ताजा गोबर का ही उपयोग होता है, प्रक्रिया नहीं होती। సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో ద్రవజీవామృతమైన ఘనజీవామృతమైన ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే పచ్చి పెండనే వాడతాం, కానీ మనం మాగిన పెండ ఎప్పుడైతే ఆవు పేడ వేస్తుందో ఉదయం పూట మనం అదే పెండను తీసుకొని ఇమ్మీడియట్ గా దాన్ని మనం ద్రవజీవామృతంగా మారుస్తాం, కానీ మాగబెట్టేటువంటి క్రియ దీంట్లో లేదు। इसका मतलब है ईश्वर के आदेश का 100% पालन है। దాని అర్థం ఏమంటే సుభాష్ పాలేకర్ కృషి భగవంతుడి ఆదేశాన్ని 100% అనుసరిస్తుంది। तो ईश्वर का आदेश का पालन करना धर्म है क्या धर्म है? ఈశ్వరుని ఆదేశాన్ని పాటించడం ధర్మమా అధర్మమా? धर्म है, धर्म है। और जो पालन करते नहीं वो क्या है? अधर्म का धर्म है। अधर्म यहाँ कौन बैठे यहाँ? मैंने कह रहा हूँ, ये कह रहे खुद।
इसका मतलब है हमें आध्यात्म समझ में नहीं आया। చాలా గంభీరమైన మాట ఇది. దీని అర్థం ఏమిటంటే మనందరికీ ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమీ తెలియనే లేదు, తెలుసుకోనే లేదు. इसका अर्थ है कि जब आप केवल ताजा गोबर का उपयोग जीवामृत, घन जीवामृत के माध्यम से कल्चर के रूप में करते, खाद के रूप में नहीं करते, तो आपको पूरा अधिकार है खुद को आध्यात्मिक करने का, क्योंकि ईश्वर के आदेश का आप 100% पालन करते. ఎట్లా అంటే సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో మనం జీవామృతము, ఘన జీవామృతం ద్వారా పచ్చిపేడనే వాడి భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పాడో, ఆదేశించాడో దాని ప్రకారమే మనం అనుసరిస్తున్నాం కనుక మనమంతా అప్పుడు ఏమవుతాం? భగవంతుని పాలనని, ఆదేశాన్ని పాటిస్తున్నాం కనుక మనమంతా ధర్మాత్మలమే అవుతాం, కానీ అధర్మం వైపు వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు. क्योंकि ह्यूमस बनाने में, ह्यूमस माने भूमि में ऐसा पदार्थ, जीवन द्रव्य जिसमें से जड़ों को सब कुछ मिल जाता है. अद्भुत है, अद्भुत है. ये ह्यूमस निर्मित भूमि में करने का काम जीवाणु करते हैं, और जीवाणु का सर्वोत्तम व्यापन जीवामृत है. మొక్కల దగ్గర ఇందాక మనం అన్నగా వండి పెట్టేటువంటి కార్యక్రమాన్ని భగవంతుడు ఏదైతే జీవాణువులకు ఇచ్చాడో, ఈ జీవామృతాల వల్ల మనం తయారు చేస్తున్నటువంటి ఘనజీవామృతము వీటి వల్ల మొక్కల వేళ్ల దగ్గర హ్యూమస్ అనేటువంటి ద్రవ జీవామృతం, జీవ ఉస్కు एक नाम दिया था హ్యూమస్, జీవన ద్రవ్యం. హ్యూమస్ ని తెలుగులో జీవన ద్రవ్యం అంటారు. ఆ జీవన ద్రవ్యాన్ని తయారు చేసేటువంటి ప్రక్రియ ఈ సూక్ష్మ క్రిముల వల్ల జరుగుతుంది. అది కేవలము మనం చేస్తున్నటువంటి సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో ద్రవజీవామృతము, ఘనజీవామృతం వల్లనే సాధ్యమవుతుంది. కనుక మనము భగవంతుని ఆదేశాన్ని పాటిస్తున్నాం. पेड़ पौधों को वृद्धि विकास के लिए आवश्यक सभी खाद्य तत्व, सभी भोजन ये ह्यूमस के माध्यम से उपलब्ध होता है. ఈ హ్యూమస్ ద్వారా మాత్రమే మొక్కలకి, వృక్షాలకి వాటికి కావాల్సినటువంటి అన్ని ఆహారంలో ఉండేటువంటి అన్ని లక్షణాలని అందించేటువంటి ప్రక్రియ ఈ హ్యూమస్ ద్వారా, హ్యూమస్ అనే మాధ్యమం ద్వారా ఈ సూక్ష్మ క్రిములు అందిస్తాయి. సూక్ష్మ జీవుల में ये ह्यूमस पेड़ पौधों में कीट और रोगों के विरोध में प्रतिरोध शक्ति निर्माण करता है, बलवान करता है. దానితో పాటే ఈ మొక్కల్లో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచేటువంటి ప్రక్రియను కూడా అందించడం వల్ల మొక్కల మీద చీడపీడల దాడి అనేది లేకుండా వాటిలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచేటువంటి లక్షణాన్ని కూడా ఈ सूक्ष्म जीवों द्वारा. साथ में ह्यूमस रात को हवा से पानी खींचता है और जड़ों को उपलब्ध करता है. ఇది మరొక అద్భుతం ఏమిటంటే రాత్రి పూట ఈ హ్యూమస్ అనేది గాలిలో ఉన్నటువంటి తేమనంతా కూడా తీసుకొని అక్కడ ఎప్పుడు హ్యూమస్ నిర్మితి జరిగి ఈ సూక్ష్మ జీవాణువుల ద్వారా మొక్కలు ఎదగడానికి కారణభూతమవుతాయి. అనే ఈ హ్యూమస్ సాక్షాత్ కల్పవృక్ష है. దీనికి అందరూ చప్పట్లు కొట్టరు. నేను ఏం చెప్తాను, ఈ హ్యూమస్ అనేది సాక్షాత్ కల్పవృక్షము. ह्यूमस की निर्मित केवल सुभाष पालेकर कृषि में होती है, रासायनिक कृषि में नहीं होती, गो आधार कृषि में नहीं होती, और सेंद्रीय व्यवसाय में तो बिल्कुल नहीं होती. హ్యూమస్ యొక్క నిర్మాణం కేవలం సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలోనే జరుగుతుంది, కానీ గో ఆధారిత కృషిలో కానీ, జైవిక కృషిలోని, విజ్ఞాన కృషిలో కానీ ఏ కృషిలో జరగదు. इसका विज्ञान में बताता हूँ. ह्यूमस की निर्मित जड़ों के पास होती है, जड़ों के बाहर कारखाने में नहीं. దీని యొక్క విజ్ఞానాన్ని మీకు చెప్తాను. హ్యూమస్ యొక్క నిర్మాణము మొక్కల వేళ్ల దగ్గర జరుగుతుంది, కానీ ఎక్కడో ఫ్యాక్టరీల దగ్గర జరగదు. क्योंकि ह्यूमस बनाने वाले जीवाणु उनको भूख लगती है, उनको खाना चाहिए, तो उनका भोजन जड़ें उनको खिलाती है. హ్యూమస్ నిర్మాణము మొక్కలకు ఆకలైనప్పుడు, వాటికి ఆకలైనప్పుడు అందించడం కోసం ఈ హ్యూమస్ నిర్మాణం అనేది జరిగి ఆ మొక్కలు ఆహారాన్ని, ఈ సూక్ష్మ జీవులు ఆహారాన్ని తమ ద్వారా మొక్కలకి అందిస్తాయి. जड़ें उनको भोजन खिलाते हैं, बदले में ये जीवाणु भोजन पकाकर जड़ों को खिलाते हैं. ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి సృష్టి ప్రక్రియ.
ముందు ఈ జీవాణువులు బతకడానికి ఈ మొక్కల యొక్క వేర్లు జీవాణువులకు ఆహారాన్ని అందిస్తే దానికి బదులుగా ఈ జీవాణువులు ఈ హ్యూమస్ ప్రక్రియ ద్వారా మొక్కల వేళ్ళకు ఆహారాన్ని అందిస్తే పరస్పర సహకారం ఇక్కడ सहजीवन है सिम्बायोसिस है। ఇందులో సహజీవనం ఉంది। इसका अर्थ है अगर वहां जड़ें नहीं है तो जीवाणु जिंदा नहीं रहते, जड़ है तो जीवाणु जिंदा रहते। దీని అర్థం ఏమిటంటే అక్కడ మొక్కల వేర్లు లేకపోతే జీవాణువులు లేవు, జీవాణువులు లేకపోతే మొక్కలకు ఆహారం లేదు। सुभाष पालेकर कृषि में जब आच्छादन करते हैं काष्ठ पदार्थ का, फसल अवशेषों का, तो विकलन करने का काम जीवाणु करते, जीवामृत के माध्यम से भूमि में छोड़ते, ये ह्यूमस की निर्मित करते, जड़ों के पास करते, क्योंकि इनको जो भोजन चाहिए वो जड़ें खिलाती, इसलिए जड़ों के पास काम करते। సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో ఆచ్ఛాదన అనేది ఇంకొకటి ప్రధానమైనటువంటి ప్రక్రియ। ఎప్పుడైతే మనం ఆచ్ఛాదన వేస్తామో ఆచ్ఛాదన వేయడం వల్ల సూక్ష్మ జీవాణువుల యొక్క వృద్ధి జరిగి అవి తమ ఆహారాన్ని ఇచ్చేసి మొక్కల వేళ్ళకు అందిస్తాయి। మొక్కల వేళ్ళ ద్వారా మొక్క ఎదుగుదలకి సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో జరిగేటువంటి అద్భుతమైనటువంటిది ఒకటి హ్యూమస్ అయితే, రెండవది ఆ హ్యూమస్ తయారు కావడానికి ఆచ్ఛాదన అనేది అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది। गोबर का खाद जड़ों के पास पैदा नहीं होता, खड्डे में पैदा होता है बाहर। గోబర్ పేడ యొక్క ఎరువు మొక్కల వేళ్ళ దగ్గర తయారు కాదు, మనం ఎక్కడో తవ్వినటువంటి పెద్ద గుంతలో తయారు చేస్తాం। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जड़ों के पास पैदा नहीं होता, कारखाने में पैदा होता है। వర్మీ కంపోస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా ఎరువులు ఏవైతే చెప్పుకుంటున్నామో ఇవన్నీ కూడా మొక్కల వేళ్ళ దగ్గర తయారు కావు, అవి ఎక్కడో కార్ఖానాలో తయారైతాయి। ये पंचगव्य, दशगव्य और बायोडायनामिक खाद ये कारखाने में पैदा होता है, जड़ों के पास नहीं। పంచగవ్య దశగవ్య లాంటి ఏవేవైతే లోకంలో మనం అన్ని చూస్తున్నామో అవన్నీ కూడా బయట కార్ఖానాల్లో ఫ్యాక్టరీలో తయారైతాయి, కానీ మొక్కల వేళ్ళ వద్ద తమంత తాముగా తయారు కావు। ये सारे रासायनिक खाद कारखाने में पैदा होते हैं, जड़ों के पास नहीं। మనం చూస్తున్నటువంటి అన్ని క్రిమి సంహారక మందులు కానీ ఎరువులు కానీ యూరియాలు కానీ అన్ని ఫ్యాక్టరీలో తయారైతాయి, కానీ మొక్కల వేళ్ళ దగ్గర తయారు కావు। इसका अर्थ है जो जोड़े के पास निर्माण होता है वो ह्यूमस होता है, और जड़ों के बाहर पैदा होता है खाद होता है, ह्यूमस नहीं होता। దీని అర్థం ఏమిటంటే మొక్కల వేళ్ళ దగ్గర ఏదైతే తయారైతుందో దాన్ని హ్యూమస్ అంటారు, మొక్కల వేళ్లకు దూరంగా బయట ఏదైతే తయారైతుందో కార్ఖానాల్లో తయారైతుందో వాటిని మిగతా అన్ని ఎరువులు అంటారు। इसका अर्थ है गो आधारित कृषि और सेंद्रीय व्यवसाय ये जीवाणु को मारता ही है, ह्यूमस की निर्मित को भी रोकता है। దీని అర్థం ఏమిటంటే గో ఆధారిత వ్యవసాయం కానీ సహజ వ్యవసాయాలు కానీ సేంద్రియ వ్యవసాయం కానీ హ్యూమస్ నిర్మాణం చేయవు సరికదా సూక్ష్మాణువులన్నిటినీ కూడా హతమారుస్తాయి। इसका अर्थ है अगर हमारे भूमि में हमें भूमि की सजीवता बढ़ाना है, समृद्धि बढ़ाना है, उत्पादन क्षमता बढ़ाना है, ऊर्जा शक्ति बढ़ाना है, तो एक ही काम है ह्यूमस की निर्मित करना है, और ह्यूमस की निर्मित केवल सुभाष पालेकर कृषि होती है। దీని అర్థం ఏమిటంటే మనకు అధిక దిగుబడులు రావాలన్నా, మీ వ్యవసాయ రంగంలో వృద్ధి కావాలన్నా, ఇంకేది చేయాలన్నా మొక్కల దగ్గర హ్యూమస్ అనేది నిర్మాణం జరగాలి। హ్యూమస్ నిర్మాణం జరిగేటువంటి ప్రక్రియ కేవలం సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలోనే జరుగుతుంది। इसका अर्थ है कि कोई विकल्प नहीं है इनके पास, चाहे कृषि वैज्ञानिक हो या ये सेंद्रीय व्यवसाय के प्रचारक हो या गो आधारित कृषि वाले प्रचारक हो, इनके पास कोई साइंटिफिक कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी इनके पास उपाय नहीं है। वो उपाय हमारे पास है और पूरी तरह साइंटिफिक है। अभी आपने सुना है ऐसे वैज्ञानिक ఈ కృషి వైజ్ఞానికుల దగ్గర ఈ గో ఆధారిత వ్యవసాయాలు కానీ జీవిక వ్యవసాయాలు కానీ సేంద్రియ వ్యవసాయాలు కానీ ప్రచారం చేసే వాళ్ళ దగ్గర ఏ విధమైనటువంటి ఉపాయాలు లేవు। దీని నుంచి రక్షించబడేటువంటిది కేవలం సుభాష్ పాలేకర్ కృషి దగ్గర మాత్రమే ఉంది। దీన్ని శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా గమనించవచ్చు। इसका अर्थ है सुभाष पालेकर कृषि में हमें खाद नहीं चाहिए, हमें दवा नहीं चाहिए, हमें कोई भी उर्वरक नहीं चाहिए, फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। దీని అర్థం ఏమిటంటే మనకు సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో ఎరువులు అవసరం లేదు, క్రిమి సంహారక మందులు అవసరం లేదు, మరేమీ అవసరం లేదు। और हम जो ह्यूमस निर्माण करते हैं
जब आच्छादन जीवामृत देते हैं तो वो प्रतिरोधक शक्ति को प्रज्वलित करता है, तो कीट भी नहीं आते, बीमार नहीं आती। इसका मतलब है छिड़काव की भी आवश्यकता नहीं है। దీని అర్థం ఏమిటంటే మనం హ్యూమస్ ద్వారా ఈ ఆచ్ఛాదన ద్వారా ఈ ప్రక్రియను హ్యూమస్ ప్రక్రియను ఎప్పుడైతే చేస్తామో దాంట్లో రోగనిరోధక శక్తి పెరగడం వల్ల క్రిమి కీటకాలు ఏమీ ఆశించవు కనుక మనకు ఆ పురుగుల మందుల యొక్క అవసరం కూడా లేదు। 1 किलो ह्यूमस एक रात में हवा से 6 लीटर पानी खींचता है, अंजड़ को उपलब्ध करता है। 1 కిలో హ్యూమస్ ఒక్క రాత్రి లోపట 6 లీటర్ల నీటిని గాలి నుంచి సంగ్రహించి ఈ హ్యూమస్ నిర్మాణం వల్ల ఈ మొక్కల వేళ్ళకు అందిస్తుంది। इतना ही नहीं, ये जो काष्ठ आच्छादन है, फसल अवशेष वेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर हम बिछाते हैं, ये आच्छादन क्या करता है, रात को हवा से पानी खींचता है और ह्यूमस को उपलब्ध करता है। అంతేకాదు మనం వేసేటువంటి మీ అందరికీ చాలా మందికి ఇందులో అనుభవం ఉండి ఉంటుంది। మీరు వేసేటువంటి ఆచ్ఛాదన వల్ల రాత్రి గాలిలో ఉండేటువంటి తేమని ఈ కాష్ట పదార్థాలు మనం ఏవైతే వృధా పదార్థాలు రాలిపడ్డ ఆకులు కోసినటువంటి మొక్కలు అన్ని మన పంట వ్యర్థాలు ఏవైతే వాటికి ఆచ్ఛాదనగా వేస్తామో ఈ ఆచ్ఛాదన రాత్రి గాలిలో నుంచి తేమని నీటి రూపంలో తీసుకొని ఆ హ్యూమస్ ఏర్పడడం వల్ల తద్వారా మొక్కకు కావాల్సినటువంటి ఆహారం అందుతుంది। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सितंबर अक्टूबर में हम निराई गुड़ाई करते, माने वो विट्स है ना, विट्स को निकालते, उखाड़ते मजदूर, और सारे विट्स निकालने के बाद ये जो आता है टोकरा लेकर, वो क्या करता है, उसको इकट्ठा करता है और हमारे मेट पर डाल देता है, डालता है ना। हाँ बोलिए। మీరు సెప్టెంబర్ మాసంలో మనం పంటలు కోసి అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ముఖ్యంగా పంట వ్యర్థాలు ఇప్పుడు వరినైతే మనం మిషన్లతో కలుపు మొక్కల్ని అవన్నిటిని తీసి మనం ఒక కుప్పగా వేసినప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే ఈ మాసంలో మీరు ఎక్కడైతే కుప్పగా వేస్తారో తెల్లారి మీరు ఆ కుప్ప కింద వెళ్ళి చూసినట్టయితే అక్కడ తేమ ఉంటుంది। తేమ ఉంటుందా అక్కడ? ఎట్లా వస్తుంది అది? दोपहर को 2 बजे जाइए, మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వెళ్ళండి, वो ढेर को उठाइए, सूखा हुआ है उसको तोड़िए, तुरंत कटता है, उसमें नमी नहीं है। మీరు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు వెళ్ళి మీరు వేసినటువంటి పదార్థాల్లో మీరు విరిచి చూసినట్టయితే అవి ఎండిపోయి ఉంటాయి, ఇరిగిపోతాయి, కానీ అక్కడ మీకు ఏమీ తేమ కనపడదు। उसको डाल दीजिए, వాటిని తీసుకెళ్లి మొక్కల దగ్గర प्रातःकाल 4 बजे जाइए, మరుసటి రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ప్రాతకాలంలో 4 గంటలకు వెళ్ళి ప్రాతకాల 4 बजे। ये हैबिट नहीं करना है, अर्ली मॉर्निंग कैसे बोलते हैं సో ప్రాతకాలం 4 గంటలకు మీరు వెళ్ళి చూడండి। और आप प्रातःकाल जाकर वो ढेर को उठाइए, पानी टपक रहा है, टप 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 टप, सही है। बारिश नहीं आई, सिंचाई नहीं हुई, पानी कैसे नहीं भी दिया गया, लेकिन पानी टपक रहा है, इसका मतलब पानी कहाँ से आ गया, हवा से आ गया। చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీ అందరికీ అనుభవమే। పొద్దున మీరు 4 గంటలకు వెళ్ళి మీరు దాన్ని లేపి చూస్తే అందులోకి వెళ్ళి నీటి చుక్కలు పడుతుంటాయి। రాత్రి వర్షం పడలేదు, మీరేం నీరు పారించలేదు, మరి ఈ నీటి చుక్కలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? రాత్రి గాలిలో ఉన్నటువంటి తేమని అవి సంగ్రహించాయి। इसका अर्थ है सुभाष पालेकर कृषि में अगर अकाल भी पड़ा, हमारे पेड़ पौधे सूखते नहीं, क्योंकि वो रात में अपना काम कर देते हैं, अच्छा ह्यूमस के माध्यम से हवा से पानी खींचते और भूमि को उपलब्ध करते, जड़ों को उपलब्ध करते, क्योंकि हवा पानी का महासागर है। దీనికి చప్పట్లు కొట్టాలి అమ్మా। హవా పానీ కా మహాసాగర్ है। ఈ ఒక్క మాట నన్ను ఆయన పాదాల మీద పడేట్టు చేసింది, ఈ ఒక్క మాటే। హవా పానీ కా మహాసాగర్ है, ఎందుకంటే గాలిలో ఉండేటువంటి ఆ తేమని మీరు ఏమి చేయకపోయినా ఎక్కడా వినలేదు। హవా పానీకా మహాసాగర్ అనే వాక్యమే లేదు, అసలు మీరు సృష్టించింది ఇది। ఆ గాలిలో ఉండేటువంటి ఆ మహాసాగర నీటిని ఈ కాష్టం ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూనే ఉండండి। सुभाष पालेकर कृषि में 90% पानी की बचत है, क्योंकि हवा महासागर है। సుభాష్ పాలేకర్ కృషిలో 90%
90% ఏముంది? నీరు ఉంది. ఎందుకంటే పానీ हवा किसका महासागर है? पानी అంటే గాలి నీటి యొక్క మహాసాగరం. ఇది ఏ కవి చెప్పండి? ఈ ఒక్క మాట చాలు. ఈ ఒక్క మాటకు భారత రత్న ఇవ్వాలి. अकाल में भी आप देखिए, अकाल में जब बारिश नहीं होती, पड़ोस के रासायनिक पेड़ पौधे सूखते, सुभाष पालेकर पेड़ पौधे नहीं सूखते. కరువు కాటకాల్లో కూడా పక్క పొలాల వాళ్ళ మొక్కలు పంటలు ఎండొచ్చేమో గాని సుభాష్ పాలేకర్ కృషి చేస్తున్న రైతుల పంటలు నష్టం జరగదు. इतने भयावह कल पड़े, ఇంత భయానకమైన కరువులు వచ్చాయి. जंगल नष्ट नहीं हुए, पेड़ पौधे खेतों में है वो नष्ट हुए. रासायनिक खेती మహా కరువు కాటకాలు వచ్చినప్పుడు అడవులోని వృక్షాలకు ఏం కాలేదు, కానీ మనం పండిస్తున్నటువంటి పంటలు మనం పండిస్తున్నటువంటి మొక్కలకు నష్టం జరిగింది. इसका मतलब है पेड़ पौधों को भोजन देने की व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट, पानी पिलाने के कॉन्ट्रैक्ट मानव को नहीं दिया है, वो उसका एकाधिकार है. ఇది కూడా చెప్పాలి. దీని అర్థము భగవంతుడు సృష్టిలో ప్రకృతికి ఆహారాన్ని అందించే ప్రధానమైనటువంటి పనిని ప్రకృతిలోని మిగతా జీవులకు ఇచ్చాడు, కానీ మానవులకు ఇయ్యలేదు. ఇది మానవుడి పని కానే కాదు. अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देहातों में से युवा गांव छोड़कर भाग रहे हैं. किनको मालूम है आत्महत्या करना पड़ता है, और कोई भी लड़की का बाप अपनी लड़की किसान के लड़के को ब्याह के देता ही नहीं, वो मुंजा रहता है. మనం చూస్తున్నాం మన గ్రామాలలో యువత గ్రామాలను వదిలి పట్టణాల వైపు వలస వెళ్తున్నారు పనుల కోసం. అందులో ప్రధానమైనటువంటి బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే నేను ఈ వ్యవసాయం చెయ్యను అని గ్రామాన్ని వదిలి వలసకు వెళ్ళిపోతున్నటువంటి దుస్థితి. और मैंने अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, कोलकाता के झुग्गी झोपड़ी विकास में मिलने का अभ्यास किया है. वहाँ सारे युवा भाग कर आते, एक रूम में 10 लड़के मुक्काम करते, एक संडा 100 रुपए किलो होता है, नरक का जीवन जीते, और कितना 8,000 से लेकर 12,000 तनख्वाह मिलता है. నేను ఢిల్లీ, బొంబాయి లాంటి మహానగరాలలో జిగ్గి జోపిడి అంటే చిన్న చిన్న మనం ఏమంటాం వాటిని గుడిసెళ్లలో వెళ్ళి చూశాను వాళ్ళ యొక్క స్థితి. ఈ గ్రామాల నుంచి వలస వచ్చినటువంటి యువకులు ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న గదిలో 10 మంది వరకు ఉంటారు. వాళ్ళు ఎక్కడో 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో పనిచేస్తాడు. ఈ చిన్న గదిలో 10 మంది టైం షిఫ్టులలో ఉంటారు. మీరు కనుక బాంబేలో చూసినట్టయితే 10 మంది చిన్న గదిలో ఉంటాడు. ఒకడు మధ్యాహ్నం పనికి వెళ్తే ఒకడు రాత్రికి వెళ్తాడు. వాడు రాత్రికి పోయినప్పుడు వీడు వచ్చి పడుకుంటాడు, వీడు పోయినప్పుడు వాడు వచ్చి పడుకుంటాడు. ఇలా బదిలీలు చేసుకుంటూ ఆ చిన్న గదులలో, కోళ్ళ గుహల లాంటి గదులలో నరకప్రాయమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఇంత చేస్తే 8,000 కంటే మించి జీతాలు రానటువంటి స్థితి.